کے بعد جب ہنگامہ یہاں پہ ہوا تو دے الاؤڈ اس ٹو ہولڈ دس میٹنگ. تو اٹ ہیز بین ایک ایئر آف سائلنس, ڈینائل اینڈ انجسٹس ود کشمیر. وی ریجیکٹ دس ٹریٹمنٹ. اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہوا, یہی سرکار نارتھ ایسٹ میں لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں ناگا پیس ایکارڈ کرتی ہے. چائنا میں ملٹری کو بولتی ہے آپ ڈائلاگ کریے چائنا کی ملٹری کے ساتھ, جہاں یہاں لائن آف کنٹرول پہ. یہی سرکار کرتارپور میں پاکستان سے بات کرتی ہے اور کرتارپور کوریڈور کو پاسبل کرتی ہے. یہی سرکار ہر جگہ جہاں کچھ مدعے ہوتے ہیں وہاں بات چیت سے مسئلے حل کرتی ہے. طالبان پیس ٹاکس میں آپ دیکھیں انڈیا کی پوزیشن ڈائلاگ کی ہے, اور جب کشمیر کی بات آتی ہے تو یہاں ڈنڈا چلاتے ہیں, فوج چلائیں گے یا تو لوگوں کو ڈیٹینشن میں کریں. آج بھی اس وقت بھی کشمیر کے نوجوان سینکڑوں جوان جیلوں میں ہیں. تو ہم نے آج کی میٹنگ میں وی ہیو ساٹ ریلیز آف آل پولیٹیکل پرزنرس. تمام پولیٹیکل پرزنر جو جیلوں میں بند ہیں ان کا ہم مطلب وی سیک دیئر ریلیز اور امیجیٹ ریلیز. سیکنڈلی جو نوجوان خاص کر بند ہیں ان کے لیے ہم نے بات کی رہائی کے لیے, اور خاص کر ہماری پارٹی کی پریزیڈنٹ خود ابھی جو پہلی اور آخری ویمن چیف منسٹر رہی اسٹیٹ کی, اور بیٹی بچاؤ کا جو کیمپین اس گورنمنٹ کا, اٹس اے فلاڈ تھنگ. تو ایک فیمیل چیف منسٹر کو آپ نے ڈیٹین کیا ایلیگلی. تو اس کے بعد یہ سارا کیمپین, اور آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں کہیں پہ بھی, تو ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ اگر بات چیت کر رہے ہو ہر جگہ, کشمیر میں آپ ڈنڈا اور گولی کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ آج جو نوجوان کسٹڈی کلنگز کی بات ہوتی ہے, پکڑ دکڑ کا ماحول پھر سے یہاں پر ہے. جو 90 میں حالات ہے اس سے ورسٹ ہے. رجوری کے وہ فیک انکاؤنٹر آپ کو پتہ ہے. آج سوپور میں صبح کسٹڈی کلنگ کا جو مسئلہ ہوا, پلوامہ میں ہمارا ایک بچہ لاپتہ ہے. تو کہیں پہ کمپلین نہیں کر سکتے, کوئی ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوتا. واپس وی آر ان اے سچویشن جہاں ٹاسک فورس جیسا ماحول بنایا, اخوان جیسا ماحول بنایا, جو مرضی آئے جو کرنا چاہتے ہیں, اور تانا شاہی دکھا رہا ہے ایز اف دے آر گورننگ اس, ایز اف کہ یہاں پر تو پوری ایک ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو چلا رہی ہے. وی ریجیکٹ دس ٹریٹمنٹ دیٹ از گیون ٹو دا کشمیریز, اینڈ وی ول ریز وائس اگینسٹ دس ٹریٹمنٹ. وی ول ڈو ایوری تھنگ دیٹ از پاسبل ٹو میک نائس. اور ہم اسی سرکار کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم بہت پاورفل گورنمنٹ ہے, ہم بھی مانتے ہیں آپ بہت پاورفل گورنمنٹ ہے, آپ چیلنجز لیتے ہیں. تو اگر آپ طالبان سے بات کر سکتے ہو, اگر آپ چائنا کے ساتھ بات کر سکتے ہو, اگر آپ پاکستان کے ساتھ بات کر سکتے ہو کرتارپور پہ, تو کشمیر پہ جب آپ کو اپنے لوگوں سے بات کرنی میں اتنی شرم کیوں ہے, اتنا پریشر کیوں ہے, اور وائی از اٹ فار یو ڈیفیکلٹ to engage with people of Kashmir through dialogue and reconciliation, which is our party's core agenda. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو کشمیری پالیٹیشینز ہیں, کشمیری سیاست ہے, وہ بہت کمزور پڑ گئی ہے آفٹر ایبروگیشن آف نوٹیفکیشن؟ کمزور تو ہوئی ہے. دیکھیے لیکن ایک منٹ سر, میرا سوال پورا ہے کہ ابھی اگر دیکھا جائے کہ مطلب بڑے بڑے ٹاپ لیڈرز وہ بات نہیں کر پا رہے, یا تو کچھ اس میں ڈیٹینڈ ہے جو بات کرتے, لیکن جو ریلیز کیے گئے ہیں جو ابھی فری ہے وہ بات نہیں کر پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی خوف ہے ان لیڈروں میں؟ کیا نہیں, جو شخص لاسٹ ایئر میں نے 5 اگست کو بات کی, 1 سال بند رکھا, اور کہتے ہیں لوگوں کو یہ تو کھلے چھوٹ کے رکھے ہم نے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے دیکھیے خوف ہراس ہے, ڈر ہے, بالکل ہے. جو شخص بات کرتا ہے, آپ کے جرنلسٹ بات کرتے ہیں, اسٹوری کرتے ہیں, ان پہ یو اے پی اے کا چارج لگتا ہے. اگر آپ جرنلسٹ پہ یو ایل اے کا چارج لگاتے ہو, کل کامران یوسف پلوامہ کا جرنلسٹ ہے, کتنی پٹائی ہوئی ہے اس کی, کون بات کرتا ہے آج کی تاریخ میں؟ میڈیا خود ڈرتا ہے بات کرنے سے, اتنا خوف و ہراس ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو پریشر ہے یہ تو کہاں سے آتا ہے, سسٹم سے آ رہا ہے. اور جس پالیٹیشین نے بات کی اس کو بند کیا ہے, جس ایکٹیوسٹ نے بات کی اس کو بند کیا ہے, بار کو بند کیا ہے, ٹریڈرز کے لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, جہاں بات کرتی ہے اس کو انکم ٹیکس کے ریٹ پڑتے ہیں. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ بن ہی رہا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو چوک اے پولیٹیکل اسپیس ان کشمیر, اینڈ دس ایبسنس آف پالیٹکس اینڈ ایبسنس آف ڈیموکریسی کو یہ کہتے ہیں پیس. یہ ڈسپٹیو پیس ہے, یہ کوئی کام نہیں ہے یہاں پر. پیپل آر اینگری. دس سائلنس ان اٹ سیلف از اے اسٹیٹمنٹ دیٹ پیپل آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دا 5 اگست ڈیسیجن وٹ ایور دا گورنمنٹ میں کلیم. اگر کچھ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجیے لوگوں کو. اتنا کلیمپ ڈاؤن کیوں ہے؟ انٹرنیٹ 2G سے آپ 4G کر دیجیے, تو آپ کو سچویشن پتہ چلے گی کہ کہاں لوگوں کے سینٹیمنٹس کہاں ہیں. کہا کہ کسی کو ہم نے ہاؤس اریسٹ نہیں رکھا ہے, کسی بھی لیڈر کو, کوئی بھی لیڈر ہاؤس ڈیٹینشن میں نہیں ہے. تو اس جو ان کا جواب تھا اس کو کے مد نظر ہم نے آج کوشش کی گھر سے نکلنے کی. حالانکہ سیکورٹی والوں نے مجھے اپنے گیٹ پر روکا بھی, لیکن میں نے ان کو وسک کیا اور میں نکل گیا. پرائیویٹ گاڑی میں نکل گیا اور یہاں آفس میں پہنچ گیا. لیکن یہ جو وداؤٹ سیکورٹی, کوئی سیکورٹی میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی پی ایس او نہیں ہے, کوئی سیکورٹی نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے. میں پرائیویٹ گاڑی میں آیا ہوں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا پارلیمنٹ میں, جو پارلیمنٹ ہندوستان کا جو بڑا پارلیمنٹ ہے, اور مانا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے ہندوستان میں پنپ رہی ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پارلیمنٹ میں جواب دینے کے بعد بھی کہ کوئی ہاؤس اریسٹ نہیں ہے, آج ہمارے کئی لیڈروں کو باہر نہیں جانے دیا گیا. میں بھی یہ سمجھو کہ میں بھی چوری آ گیا یہاں, کیونکہ یہاں میٹنگ رکھی تھی ہمارے یوتھ نے
हमारे जो हमारे नौजवान हैं PDP यूथ विंग है उन्होंने मीटिंग रखी थी और मैंने तहिया किया था कि मैं आज निकलूँगा और ये इनका झूठ का पलंदा जो है ये बाहर आ जाए कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है, जबकि 13 महीने 13.5 महीने से मैं 13.5 महीने के बाद निकला हूँ घर से। और ये झूठ इनका पूरी दुनिया को पता चलना चाहे कि ये कितना झूठ बोलते हैं। हाजिरा साहब, कितने जो आपके लीडर हैं वो नजरबंद है? अभी तकरीबन 20 जो हमारे लीडरान हैं वो नजरबंद है, जो घरों में नजरबंद क्या है। लग रहा है उसके अलावा हमारी जो प्रेसिडेंट है महबूबा जी, उस पर PSA लगाया गया है, वो भी अरेस्ट है, वो भी डिटेंशन में है, तो वो भी पिछले 13 महीने से है। उसके बगैर 20 लीडर जो हमारे हैं वो हाउस अरेस्ट है। क्या सर, वजह क्या है कि strategy आपको रहेगी, क्यों future strategy? नजरबंद रखा जा रहा है जबकि दीगर सियासी जमातें हैं उनको? देखिए, मैं आपको साफ साफ ये बताऊंगा कि मुझे नहीं पता, आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है इस जम्मू कश्मीर में इस वक्त कि हर एक पार्टी जो है, हर एक लीडर जो है वो बहुत परेशान है। लेकिन जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, मैं सीधी सी बात आपको ये बताऊंगा कि BJP को और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, उनको बहुत डर लगता है PDP से। जो उन्होंने किया कश्मीरियों के साथ, जो उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के साथ, एक तो दफ़ा 370 हटाया, 35A हटाया, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ स्टेट को जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी और 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया, लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर को अलग किया। ये जतलाता है कि उनको जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ कितनी हमदर्दी है। हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त को उन्होंने किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली किया, गैर कानूनी तौर किया, जो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन थोपा गया, दफ़ा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादती हो गई जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ, बहुत ज़्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, ताकि वो भी, उनको भी पता चलना चाहे कि जो जमहूरियत का दावा करते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत का दावा करते हैं, उनको भी ये पता चलना चाहे कि यहाँ किस तरह से इंसानी हुकूक को पामाल किया गया हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। यहाँ किस तरह से इन्होंने दफ़ा 370 हटाया, जो गारंटी थी, जो हमारे जो इल्हाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, उसके लिए वो एक पुल का काम करता था। और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इससे नहीं होती है, डेवलपमेंट अब होगी। हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कितना डेवलपमेंट हुआ हमारे कश्मीर में, हमारी जम्मू कश्मीर में। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल हैं। चाहे टूरिज्म के साथ जो वाबस्ता है, चाहे हार्टिकल्चर के साथ जो वाबस्ता है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे शिकारा वाला है, जो भी है, मजदूर है, सब परेशान है। किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर जो इन्होंने मुसीबत का पहाड़ डाला है, मेहरबानी करके जो भी है, हिंदुस्तान के जो भी हमारे साथी हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको चाहे कि वो आगे आए और BJP को यह जवाब दें कि ये आपने अच्छा नहीं किया। हाजिरा साहब, अपना बताइए, क्यों आपको लगता स्ट्रेटजी ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी वो बहाल हो जाए, और उनको लगता है कि ये स्ट्राइव करेंगे, ये जदोजहद करेंगे, और हमने भी तहिया किया है कि हम जदोजहद करेंगे और ये कोशिश करेंगे हम कि दफ़ा 370 और 35 से वापस आना। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बाहर निकल आई, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी अलग पार्टी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो डिक्लेरेशन हो गई है, ये गुपकार डिक्लेरेशन, हम उसकी वादाबंद हैं। जो फारूक साहब ने भी कहा, जब उनको रिहा किया गया, तो उन्होंने भी कहा कि जो हमने डिक्लेरेशन 4 अगस्त को की थी, 4 अगस्त 2019 को की थी, हम उसके पाबंद हैं। मैं उस पर कोई कमिट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये मैंने सुना है कि उन्होंने नोटिस दिया है कि पूरा डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, रियासत जम्मू कश्मीर के जो 370 हटाया गया उस पर डिस्कशन हो। देखिए, हमने इससे पहले भी कोशिश की थी, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी। आज हमने फिर एक प्रयास किया कि हमारे जो यूथ लीडर्स हैं कश्मीर वैली के, उनको बुलाया जाए, उनके साथ बात की जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए। उसी फीडबैक को लेकर हम पार्टी हाईकमांड तक पहुंचाए और आइंदा का लाहेअमल उसी तरीके से रहेगा। जैसा अगर देखें, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम कोई भी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी मुसलसल बंद है PSA के तहत, ये आप सबको मालूम है। और जब आपका बड़ा लीडर, आपका बड़ा नेता आपके सामने नहीं होता, तो नेचुरली जो आपका नीचे लेवल का कैडर होता है वो काफ़ी डिसअपॉइंट होता है। और
छोटे लेवल से हम तो ले सकते हैं, अपने वर्कर से बात कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करना, उसके लिए महबूबा मुफ्ती का छूटना बहुत ज़रूरी है, तभी बड़े लेवल पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो सकता है। अगर आप देखेंगे कि हमारे जो ऑनरेबल एमपीज़ थे, फयाज़ मीर साहब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने शोरगुल उठाया, लेकिन उतनी बड़े 547 जो उतना बड़ा हाउस है उसमें 2 मेंबर कितना कर सकते हैं, ये आपको तो पता ही है। लेकिन हमारी पार्टी की जो पॉलिसीज़ है, हम मुसलसल उस पर डटे हुए हैं, वो चाहे गुपकार डिक्लेरेशन हो, उसके लिए हमारी पार्टी ने पहले से ही जिसमें हमारे लीडर ने, महबूबा मुफ्ती जी ने काफ़ी जद्दोजहद की उसके लिए, और गुपकार डिक्लेरेशन करार दिया गया, लिहाजा हम डटे हुए हैं गुपकार डिक्लेरेशन पे इंशाल्लाह। अभी अगर देखा जाए, हर एक मतलब जो खुलकर पॉलिटिशियन जो है बोल नहीं सकता है, मसल की जाती है वॉइस को, उसमें से अगर देखेंगे हम तो अभी भी एनआई की रेड चल रही है, एक रिलेटिव जो एनसी के है, एनसी प्रेसिडेंट के है। तो आपको लगता है कि ये डिलिबरेटली अटेम्प्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर जो वॉइस है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, वो उनकी वॉइस को मसल किया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं आपको यहाँ एक जिस तरह से सारे लीडर्स को हाउस अरेस्ट रखा गया, इलीगल डिटेंशन है, और इलीगल डिटेंशन ये जो बाकी लीडर है, जाहिर सी बात है डर तो लगा रहता है, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे।